The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. And now for the first opening statement by Senator John F. Kennedy. This is a great country, but I think it could be a greater country. And this is a powerful country, but I think it could be a more powerful country. Good neighbors. 되게 잘한다 말. Because they felt that the American society was moving again. Mr. Nixon comes out of the Republican Party. He was nominated by it. I think Mr. Nixon is an effective leader of his party. I hope he would grant me the same. The question before us is, which point of view and which party do we want to lead the United States? Mr. Nixon, would you like to comment on that statement? 표정이 안 좋아. The next 왜 question, 코멘트를 안 하지? Mr. Novak. And now the opening statement by Vice President Richard M. Nixon. In this administration, there's been a total growth of 19% over 7 years. That shows that there's been more growth in this administration than in its predecessor. So I have made recommendations. 땀을 좀 많이 흘리고 있는데? For example, after my first trip abroad, I strongly recommended that we, particularly as they related to exchange of persons 어디 아픈가? of leaders, 진짜 너무 다르다. 아니 이미 지금 졌어 닉슨은. 표정부터. 연설 같은 거 할 때 확실히 그런 게 좀 드러나는 것 같아요. 네. 그래서 당시에 이런 대조적인 모습, 어떤 태도나 이런 거 외에도 사실 또 케네디는 방송을 위해서 또 패션도 큰 공을 들였던 걸 알 수가 있는데요. 그러니까 케네디는 이제 검은색 정장을 입고 피부가 최대한 노출되지 않도록 하기 위해서 양말 같은 것도 긴 양말을 신고 이런 식의 이제 신경을 썼고요. 반면 이제 닉슨은 흐릿한 회색 양복을 입다 보니까 아이고. 사실 이제 배경하고 거의 이렇게 일치되어서 묻히네요. 네, 구분이 안 되는. 보여요. 당시 텔레비전 방송이 사실은 대부분 흑백이었기 때문에 사실은 이제 케네디의 모습은 이런 닉슨에 비해서 굉장히 깔끔하고 강렬해 보이는 효과를 가질 수가 있었습니다. 확실히 그러면 텔레비전 토론회로 네. 케네디는 진짜 엄청난 그 출연 효과를 누렸겠어요. 네, 뭐 실제로 무슨 이제 객관적인 어떤 그런 게 있는 건 아니지만 정확한 수치가 있는 건 아니지만 토론회를 거치면서 이제 결국 대통령으로 당선된 거는 그 당시 정치적으로 무명이나 다름이 없었던 케네디였고요. 이때 케네디와 닉슨의 표 차이가 일반 투표에서는 거의 차이가 나지 않을 정도로 박빙의 승부가 펼쳐졌었는데 만약 이런 텔레비전이 없었다면은 아마도 케네디의 당선이 불가능했을 수도 있을 것 같습니다. 그리고 이때부터 이제 미국 대통령 선거 때마다 후보자들은 텔레비전 광고나 토론회에서 좋은 이미지를 남기기 위해서 엄청난 노력을 쏟아붓고 있죠. 자, 그런데 이 누구나 다 이 대통령 선거 캠페인을 하면서 좋은 모습만 보이려고 한다면 이제 시간이 지날수록 서로 차별화가 되는 지점이 크지 않겠죠. 그래서 미국 대선 캠페인에선 유독 두드러지는 특징이 하나 더 있는데요. 바로 네거티브 전략입니다. 네거티브 전략이란 상대 후보의 약점을 파고들어서 비방하고 또 상대 후보의 부정적인 면을 자극적으로 강조하는 홍보 방식을 뜻합니다. 요즘엔 거의 그쪽이잖아요. 그렇죠. 자, 이런 네거티브 전략을 미국 대선 역사상 가장 치열하게 펼친 후보들이 있습니다. 그 주인공들은 누구일 것 같으신가요? 트럼프. 맞습니다. 클린턴? 힐러리 클린턴. 네. 맞습니다. 아. 바로 2016년 대선에서 경쟁했던 도널드 트럼프와 힐러리 클린턴입니다. 두 후보는 자신의 정책이나 비전을 내세우기보다는 상대방을 헐뜯는 일에 훨씬 더 집중했습니다. 또 세게 얘기할 거 아니야 서로. 아유. Democratic nominee for President of the United States, Hillary Clinton, and Republican nominee for President of the United States, Donald J. Trump. He has really started his political activity based on this racist lie that our first black president was not an American citizen. This is a man who has called women pigs, slobs, and dogs. So a man who can be provoked by a tweet should not have his fingers anywhere near the nuclear codes. Mr. Trump.
TV 토론회 직전? So 근데 thank you 진짜 very much 재밌겠다. for coming, and these four very courageous women have asked to be here, and it was our honor to help them. 여자들. 뭐야? 누군데요? 아, 진짜? 대박이다, 진짜. Mr. Trump may have said some bad words, but Bill Clinton raped me and Hillary Clinton threatened me. I don't think there's any comparison. I think they should all look at the fact that he was a good person. He's not what other people have been saying he's been, like Hillary. So think about that. We've seen him rate women on their appearance, ranking them from 1 to 10. Mine are words, and his was action. His was what he's done to women. There's never been anybody in the history of politics in this nation that's been so abusive to women. 저건 사실이에요? 아니면 알 수 없죠, 뭐. 근데 항상 미국에서 네거티브 이런 전략을 채택하면 가짜 얘기를 할 수 없잖아요. 그래서 사실을 기반으로 해서 이미 있는 부정적인 상황을 밑줄 치려고 하는 걸로 밖에 안 되는 거예요, 사실상. 맞습니다. 그렇다면 트럼프는 왜 이런 일을 계획했던 걸까요? 네거티브죠. 질 것 같으니까. 그렇죠. 네. 당시에 이제 트럼프 역시 개인 시간에 여성 비하 발언을 하는 녹음 파일이 유출이 되긴 했어. I moved on her, and I failed. I'll admit it. I did try. She was married. I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. 그래서 이제 이런 것들 때문에 트럼프에 대한 공격이 거세지니까 이걸 타개하기 위해서 이제 힐러리의 남편인 빌 클린턴을 직접 끌어들인 거죠. 그래서 자기는 말만 했는데 그냥 그것도 자기 혼자 있는 시간에 그 당시까지는 빌 클린턴은 실제로 여성에게 성폭력을 행사한 사람이라는 걸 강조를 했고 데미지 컸겠는데? 근데 네, 되게 그리고 웃긴 이제 게 빌 클린턴이 후보도 아니고 그렇죠. 그 후보의 남편을 저격한 거잖아요. 그렇죠. 근데 교수님 지금 트럼프의 저런 네거티브 전략이 실제로 그 힐러리 클린턴한테 뭐 타격을 입혔습니까? 네, 근데 실제 수치상으로는 트럼프의 네거티브 공세가 확실히 효과가 있었다고 합니다. 두 사람의 TV 토론이 열리기 전날과 당일 실시된 여론조사에서 힐러리와 트럼프의 지지율이 46대 35로 힐러리 클린턴이 11% 정도 앞서 있었는데 토론 다음 날 실시된 조사에서는 격차가 7%까지 줄어들었던 거죠. 그래서 이 토론을 통해서 트럼프가 했던 네거티브 전략이 트럼프에게 어떤 이익을 안겨준 것으로 볼 수가 있습니다. 그게 효과가 있다니. 일단은 이렇게 한번 아니면 말고 식으로 이렇게 던졌더니 지금 이 순간에도 우리가 그걸 다시 회자하고 있잖아요. 맞아요. 그게 네거티브인 거죠. 맞든 아니든 간에 사람들의 입에 오르내리게 되니까. 그리고 2024년 올해 11월에 치러질 미국 대선 역시 온 미국이 정작 대선 후보들보다 그 행보를 더 주시하는 셀럽이 있습니다. 과연 누구일까요? 테일러 스위프트. 네, 맞습니다. 바로 미국 최고의 탑스타로 불리는 테일러 스위프트가 주목을 받고 있습니다. 왜냐면 지금 테일러 스위프트의 인기가 거의 역대급이죠. 네. 그동안도 계속 승승장구했지만 이번 올해 열린 그래미 시상식에서 올해 앨범상을 무려 4번째로 수상을 해서 기록을 세웠고 또 블룸버그에서도 공식적으로 억만장자 대열에 이름을 올리기도 했는데 이게 뭐 다른 사업을 막 여러 가지 요식업도 하고 이런 게 아니라 정말 음악 활동만으로 1조가 넘는 돈을 벌어들인 거예요. 공연하고 앨범 내는 것만으로도. 그리고 공연을 했다 하면 투어를 어디 갔다 하면 그 지역의 호텔, 음식점들이 다 값이 오르고 경제 효과가 생기니까 오죽하면 스위프트 플러스 에코노믹스를 합쳐서 스위프트 노믹스라는 말도 생겼더라고요.
그리고 한번 카니에 웨스트랑 조금 안 좋은 불미스러운 일이 있었어요. 그러니까 어디 시상식에서 상을 탔는데 수상 소감을 말하는 도중에 갑자기 마이크를 채거오는 비욘세가 받았어야 된다고. 근데 그때 모든 관중들이 카니에 웨스트에게 야유를 보냈어요. 막 우 이러면서. 근데 이 어린 테일러 스위프트의 입장에서는 갑자기 야유가 쏟아지니까 다들 나를 지금 비난하는 줄 안 거예요. 막 우하고 소리가 나니까 얼마나 공포스러웠겠어요, 이 상황이. 그래서 한 1년 정도를 활동을 아예 중단하고 집에서 그냥 칩거하면서 음악 작업만 했는데 노래를 냈어요. 근데 제목이 Look What You Made Me Do. 내가 이렇게까지는 안 하려고 그랬는데 라는 제목이에요. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. 너가 나를 더 성장시켰다. 너가 나를 더 단단하게 만들었다. 하면서 이제 나중에 사람들이 테일러 스위프트가 저렇게 억울한 일을 당하고도 그냥 꿋꿋하게 자신의 재능으로 저걸 극복했구나 하는 걸 알게 되는 그런 상황이 역전된 거예요. 그러니까 뭐 카니에 웨스트만 더 찌질하고 나쁜 사람이 됐죠. 그런데 테일러 스위프트가 적극적으로 자신의 의견을 어필하는 분야가 바로 정치라고 합니다. 네. 실제로 테일러 스위프트는 지난 2020년 대선에서 자신이 조 바이든을 지지한다는 것을 공식적으로 표현을 해서 큰 화제가 됐습니다. 저렇게 쿠키까지 만들었네. 보시면은 테일러 스위프트가 직접 자신의 SNS에 직접 올린 사진이고요. 대박. 바이든 이름이 적힌 쿠키를 들고 있는 거죠. 바이든 쿠키를 만들어서. 그것도 색깔도. 그렇다면 테일러 스위프트는 왜 당시 바이든을 지지했던 걸까요? 정책들이 좋아서. 그렇죠. 말씀하신 것처럼 테일러 스위프트가 직접적으로 자기가 바이든을 지지했던 배경에는 여성과 성소수자 등 소수의 인권 문제가 있다라고 말을 했습니다. 그래서 테일러 스위프트는 트럼프보다 당시에 바이든을 뽑아야 된다고 호소를 했던 거죠. 안현모 씨, 근데 테일러 스위프트가 얼마나 영향력이 큰 거예요? 미국에서. 테일러 스위프트 같은 경우는 SNS 팔로워 수가 몇 명 정도 될 것 같으세요? 2억 8천만 명이요. 팔로우 하시는구나. 네. 그러니까 정확히 알고 계신 거. 2억 8천 명이에요. 이게 말이 되는 숫자입니까? 서울시의 인구가 한 938만 명인데 근데 2억이 넘는 팔로워를 가지고 있으니까 SNS에 뭐 하나만 올려도 특히 젊은 유권자들 정치적인 걸 잘 모르는데 내가 좋아하는 언니, 누나, 동생이 투표하세요 하면은 투표를 하는 게 내가 팬으로서 이 언니에게 할 일을 도리를 다하는 거야 라는 느낌으로 투표장에 가는 거예요. 그래서 실제로 2018년에 그 상하원 선거할 때도 유권자 등록을 하세요라는 유권자 등록을 독려하는 글을 SNS에 올리기도 했는데 그때 사흘 만에 16만 6천 명이나 유권자 등록을 완료를 했고요. 그러니까 정말 입만 뻥끗해도 선거판이 들썩들썩 할 수 있게 만들 수 있는 인물이에요. 좋겠다. 자, 그렇다면 2024년 미국 대선에서 유독 테일러 스위프트에 주목하는 이유가 무엇일까요? 그 이유는 바로 이번 대선이 트럼프와 바이든의 리턴 매치로 확정됐기 때문입니다. 이 대선은 미국에서 드와이트 아이젠하워와 아들라이 스티븐슨의 대결 이후 68년 만에 펼쳐지는 리턴 매치입니다. 트럼프는 공화당 경선에서 승리해서 그리고 바이든은 민주당 경선에서 승리해서 이번 대선은 일찌감치 각 당의 대선 후보가 확정이 된 상황이죠. 이런 상황에서 트럼프는 또 한 번 테일러 스위프트가 공식적으로 바이든을 지지하고 나설까 봐 굉장히 노심초사하고 있습니다. 진짜 불안하겠네요. 안 할 것 같은데, 왠지. 그래서 이제 트럼프가 직접 테일러 스위프트를 저격하기도 했는데요. 왜 또 저격했어요? 사진으로 한번 보시도록 하겠습니다. I signed and was responsible for the Music Modernization Act for Taylor Swift and all other musical artists. Joe Biden didn't do anything for Taylor and never will. There's no way she could endorse crooked Joe Biden, the worst and most corrupt president in the history of our country, and be disloyal to the man who made her so much money.
왜 이렇게 자극을 하지? 오히려 더 말하게 될 것 같아. 그러니까 이런 얘기 해가지고 갑자기 바이든 지지한다 그러면 어떡해? 득이 될 게 없는데. 왜. 나 이거 자기 무덤 파는 것 같은데? 이런 걸 봤을 때 이제 트럼프가 사실 또 테일러 스위프트가 또 바이든을 지지할까봐 굉장히 이제 전전긍긍하고 있다라는 그런 걸 알 수가 있고요. 자, 그런데 이렇게 저격하는 걸로도 모자라서 트럼프의 극성 지지 세력들은 테일러 스위프트를 둘러싸고 심각한 음모론까지 제기를 했습니다. 어떤 내용인지 영상으로 한번 보겠습니다. 테일러 스위프트 너무 피곤하겠다. 대선을 앞둔 미국에선 팝스타 테일러 스위프트에 대한 정치적 음모론이 퍼지며 논란이 일고 있습니다. 대통령 선거와 테일러 스위프트, 대체 어떤 연결고리가 있는 걸까요? 미국의 대표적인 우파 언론인은 자신의 SNS에 테일러 스위프트가 정부의 비밀 요원이라는 사실은 모두가 알고 있습니다라는 글을 올리기도 했고요. 그러면 뭐 FBI나 CIA라는 거예요? Well, around 4 years ago, the Pentagon's Psychological Operations Unit floated turning Taylor Swift into an asset during a NATO meeting. 근데 무슨 근거로 나토 회의에서 그랬다는 거지? Reach like crazy levels of absolute fame, and then they use that in order to try and save Joe Biden. 와, 5분의 1이나 음모론을 있는데. 뭐야? 저 무슨 패러디야? 뭐 느낌이 좀 특이하긴 한데 이게 이제 무슨 사진이냐면 이게 이제 바이든이 테일러 스위프트의 연인인 풋볼 선수 트래비스 켈시가 캔사스시티 팀에서 슈퍼볼 우승 트로피를 들어올린다는 작성한 게시물입니다. 여기 있는 글의 내용은 우리가 계획한 대로 됐다라는 뜻입니다. 근데 저 사진은 뭐 눈에 불을 켜고 보고 있다 이거예요? 뭐예요? 그 음모론이 이제 미국 정부가 그 테일러 스위프트를 그 비밀 요원을 활용하고 있다라는 내용이잖아요. 그래서 이제 거기에 대해서 그 정도뿐만이 아니라 우리가 이제 모든 거를 다 결정할 수 있다. 계획대로 되고 있어. 계획대로 되고 있다라는 식으로 이제 블랙 유머라고 유머로 이제 받아친 거죠. 네. 타일러 씨, 미국에서 저런 음모론을 믿는 사람들이 실제로 많이 있어요? 많이 있다고 할 수 있을지는 모르겠지만 있다고는 해야 될 것 같습니다. 아마 뉴욕 타임스인가 거기서 5일 동안 설문조사를 진행했는데 이 음모론을 믿느냐라고 물었더니 한 18%가 믿는다고 했어요. 그래서 10명 중 2명 정도가 되는데 그렇게 믿는 사람들 중에서는 한 71% 정도가 주로 공화당을 지지하는 상대 진영이네. 편이라고 합니다. 그러겠죠. 그렇죠. 교수님 그러면 지금 이 상황에서 너무 궁금해요. 테일러 스위프트는 누구를 지지하는지 밝혔나요? 그래서 아직까지는 유권자들에게 투표를 독려하는 글만 올렸고요. 특정 후보에 대한 지지 의사를 표명하지는 않았습니다. 하지만 앞으로 미국에서 대선이 진행되는 동안 테일러 스위프트의 행보는 계속해서 미국 대선의 주요 관심사로 떠오를 것 같습니다. 트럼프는 평소에도 도를 넘는 언행들을 자주 했고 이런 언행들이 도마 위에 자주 올랐는데 최근에는 심각한 막말도 다시 화제가 됐습니다. 어그로를 계속 끌죠. 아니, 일부러 더 하는 것 같아. 약간. I will not do that. This is the moment to speak the truth and to bury the lies. Here's the simple. 트럼프 전 대통령은 이런 바이든 대통령을 사이코라고 칭하며 막말을 퍼부었습니다. 상대에 대한 공개적인 모욕과 거친 표현이 난무하며 대박이네요. 대선 레이스는 초반부터 난타전으로 흐르고 있습니다. Crooked Joe's angry, dark, hate-filled rant of a State of the Union address, didn't it bring us together? Remember, he said, I'm going to bring the country together. The country together. 그리고 미국을 포함한 북미와 영국, 프랑스, 독일 등 유럽 국가들까지 속해 있는 북대서양 조약기구 나토의 안보를 위협한 발언과 If we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay.
전쟁을 일으킨 푸틴을 지지하는 발언들은 미국 국민들로 하여금 전쟁 확산에 대한 공포감을 느끼게 하고 있죠. 그뿐만 아니라 트럼프는 본인이 당선될 경우 우리나라에 주둔 중인 주한미군을 철수시키겠다는 발언까지 해서 한미 동맹 관계 유지에 대한 우려도 사고 있습니다. 현실화될 수도 있겠네요. 당선이 되면 사실 현실화될 수도 있는 거죠. 자, 이와 같은 행보 때문에 트럼프는 정치나 사회 이슈를 풍자하는 걸로 유명한 독일의 축제인 로즈먼데이 퍼레이드에서 가장 많은 조롱을 받은 주인공이 되기도 했는데요. 네, 여기 사진 보시면 뭔가 특이한 게 보이시나요? 가위를 들고 있어요. 가위 들고 있고요, 또. 깃발 찢어져 있어요. 저 깃발 찢어진 나치? 모양이. 그렇죠. 네, 맞습니다. 여기 미국 성조기를 나치 문양으로 자른 걸로 표현하고 있습니다. 이게 아마 트럼프가 당선이 되면 미국을 세계대전을 일으켰던 나치 독일로 만들지도 모른다는 우려와 걱정의 의미를 담고 있는 것 같습니다. 새로운 독재자가 될 수도 있다는 거예요. 독일에서 만든 거니까요. 여기에 또 나오는 다른 작품이 하나 있거든요. 그래서 그거 사진을 먼저 보시는 게 좋을 것 같아요. 곰이야? 네, 곰이고요. 곰에 루슬란드라고 먼저 써 있는데 그게 이제 러시아이고요. 아페르라고 써 있는데 연애 스캔들이나 섹스 스캔들을 말하는 거고요. 그 뭐 러시아랑 트럼프의 어떤 관계에 대한 표현을 했던 겁니다. 친한 관계다라고 와. 보여주는 거구나. 진짜 조롱 수위가 상당하네요. 네, 사실 네, 그렇습니다. 그리고 또 한 가지 트럼프에게는 심각한 리스크가 있는데요. 바로 트럼프가 현재 수많은 범죄 행위로 형사 기소가 된 상황이라는 겁니다. 맞아요. 미국 형법상 기소됐다라고 하는 것은 범죄 혐의에 대한 공소가 제기된 피고인이 유무죄 여부를 가리기 위해서 법정에 출석해야 한다는 뜻인데요. 트럼프는 지금 4개 사건에서 총 91개의 혐의로 기소가 된 상황입니다. 아마 이 재판의 판결이 트럼프의 선거 캠페인에 영향을 미칠 수밖에 없을 것 같습니다. 타일러 씨, 이 트럼프가 91개 혐의로 기소됐다고 했는데 진짜 많다. 뭐 제목들이 뭐 어떤 것들인 거예요? 사실 너무 많아서 일일이 다 얘기를 할 수 없고요. 뭐 성추행 관련된 거 있고, 뭐 폭력을 유발하는 발언을 하는 것들도 있었고, 그리고 대통령직을 이익 창출을 위해서 남용하는 횡령죄 같은 것도 있고, 뭐 수많은 혐의들이 있어요. 네. 사실 트럼프의 사법 리스크가 문제가 되는 건 벌금도 막대하기 때문인데요. 최근 트럼프가 재판에서 패소해서 부과받았던 벌금을 모두 합하면 약 5억 4천만 달러라고 합니다. 5억 4천만 달러라고 합니다. 이는 하나로는 약 7,200억 원에 달하는 돈이죠. 그래서 트럼프는 현재 기부금을 모으기 위해서 굉장히 애를 쓰고 있고요. 이 기부금 대부분이 소송 비용으로 쓸 것이라는 우려에 일부 지지자들은 기부를 꺼리는 상황이라고 합니다. 그럼 뭐 TV 광고도 좀 타격이 있겠는데요? 그렇죠. 결국 이는 이제 사법 리스크가 벌금 리스크로 이어지게 된 거죠. 아이고야. 그리고 트럼프한테 이렇게 많은 리스크가 있음에도 불구하고 사실 이제 바이든이 딱히 유리하지는 않은데요. 뭐죠? 영상으로 한번 확인해 보시겠습니다. 갑자기 넘어지셨어요? 할아버지야. 깜짝이야. 자주 넘어지시나? 계단이 너무 가파르다. 아이고, 계단이 너무 가파르지 않아? 아이고, 이거 뭐 다리 힘이 풀리셨나? 잠을 못 잤나? 꼬집어야 되는데 저럴 때. 근데 고개를 또 끄덕이시는 것 같은데? 야, 이해 갑니다. 졸리네. 바이든의 나이는 현재 한국 기준으로 81세인데요.
방금 본 영상에서 바이든은 체력적으로 상당히 노쇠한 모습을 보이고 있습니다. 그리고 이렇게 국가 행사에서 졸고 있는 모습 때문에 슬리피 조라는 불명예스러운 별명을 얻기도 했는데요. 그래서 슬리피구나. 그 결과 최근 미국에서 실시된 한 여론조사에서 86%나 되는 사람들이 바이든이 앞으로 4년을 더 대통령을 하기엔 너무 늙었다라고 답했다고 합니다.